బీజేపీ విజయ సంకల్ప సభ సూపర్ సక్సెస్ అయింది. హైదరాబాద్ పెరేడ్ గ్రౌండ్ ప్రాంతమంతా కాషాయమయంగా మారింది. తెలంగాణ నలుమూలల నుంచి ప్రజలు భారీ ఎత్తున తరలివచ్చారు. బీజేపీ శ్రేణులతో సభ ప్రాంగణం అంతా కిక్కిరిసిపోయింది. జై బీజేపీ జై మోడీ నినాదాలతో సభ దద్దరిల్లిపోయింది. సభ ఏర్పాట్లను అక్కడికి తరలివచ్చిన జనాలను చూసి ప్రధాని మోడీ సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. బండి సంజయ్ భుజాన్ని తట్టి మరీ శభాష్ అన్నారు. బీజేపీ విజయ సంకల్ప సభలో ప్రధాని మోడీ, జేపీ నడ్డా, బీజేపీ అగ్రనేతలతో పాటు బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల సీఎంలు కూడా పాల్గొన్నారు. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. స్వాగతం 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 స్వాగతం. తెలంగాణ ప్రజలు డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ను కోరుకుంటున్నారని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. పెరేడ్ గ్రౌండ్లో జరిగిన విజయ సంకల్ప సభలో పాల్గొన్న ఆయన తెలంగాణ అభివృద్ధికి నిరంతరం కృషి చేస్తున్నామని చెప్పారు. అభివృద్ధి ఫలాలు ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు దశాబ్దాలుగా అణచివేతకు గురైన వారిని భాగస్వాముల్ని చేస్తున్నామని అన్నారు. కరోనా కష్టకాలంలో ఇక్కడున్న ప్రతి కుటుంబానికి అండగా ఉన్నామని ప్రధాని మోడీ అన్నారు. भाजपा सरकार के इसी सेवा भाव का लाभ तेलंगाना के हर गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मिडिल क्लास परिवार को भी मिल रहा है. तेलंगाना की बहनों बेटियों को मिल रहा है. तेलंगाना के गरीबों को मुफ्त राशन हो, गरीबों को मुफ्त इलाज हो. भाजपा सरकार की नीतियों का लाभ सभी को बिना भेदभाव मिल रहा है और सेवा भाव से मिल रहा है. यही तो सबका साथ सबका विकास है. बीते 8 वर्षों से केंद्र सरकार इस इकोसिस्टम को सशक्त करने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है. हैदराबाद में आधुनिक साइंस सिटी बनाने के लिए भी भाजपा सरकार गंभीर प्रयास कर रही है. कुछ समय पहले नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च जैसा आधुनिक रिसर्च सेंटर हैदराबाद में तैयार हो चुका है. तेलंगाना का गांव हो या शहर, आधुनिक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अभूतपूर्व काम कर रही है. हैदराबाद में यातायात और सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार 1500 करोड़ रुपए की लागत से 4 और 6 लेन के कई फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर बना रही है. इस हाईटेक सिटी में जाम की परेशानी कम करने के लिए केंद्र सरकार 350 किलोमीटर परिधि की रीजनल रिंग रोड भी बनाने जा रही है. भाइयों और बहनों, हमारा प्रयास है कि तेलंगाना के कोने कोने तक बेहतरीन कनेक्टिविटी पहुंचे. पिछले 8 वर्षों में तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई 2 गुनी हो चुकी है. 2014 में తెలంగాణలో కమల వికాసం తథ్యమని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా అన్నారు. కేసీఆర్ అవినీతి అసమర్థ పాలనతో విసిగిపోయిన జనం ఆయనను గద్దె దింపాలని నిర్ణయించుకున్నారని చెప్పారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కేసీఆర్ కు ఏటీఎంగా మారిందని నడ్డా ఆరోపించారు. స్వరాష్ట్రంలో యువతకు ఉద్యోగాలు రాలేదని, కేసీఆర్ కొడుకు కూతురు అల్లుడికి మాత్రమే ఉద్యోగాలు దక్కాయని నడ్డా సెటైర్ వేశారు. ये जो मैं उत्साह देख रहा हूं, ये जो मैं जोश देख रहा हूं, ये जो मैं संख्या देख रहा हूं, यह मुझे इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि आने वाले समय में तेलंगाना से केसीआर का जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना निश्चित है.
प्रधानमंत्री जी के बीच में बहुत देर नहीं रहूंगा। मुझे मालूम है कि आप सब लोग उनको सुनने के लिए आतुर हैं, लेकिन मैंने तेलंगाना की बदलती तस्वीर देखी है। मैं विधानसभा के चुनाव में यहाँ चुनाव का प्रभारी था, उस समय का वातावरण भी मैंने देखा है और उसके बाद का भी मैं वातावरण देख रहा हूँ। उनके सरकार के अनाचार से त्रस्त हैं और जिस तरीके से विपक्षी दलों को कुचलने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या भविष्य है। और हमने कहा था कि हमें ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी और हैदराबाद की जनता ने आशीर्वाद रखा था और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में आशीर्वाद आपने देकर के भारतीय जनता पार्टी का दबका बनाया था। ये जो मैं उत्साह देख रहा हूं, ये जो मैं కొడుకును ముఖ్యమంత్రిని చేసేందుకే కేసీఆర్ రాజకీయాలు చేస్తున్నారని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా విమర్శించారు. కేసీఆర్ కు యువత పేదల గురించి పట్టింపు లేదని, రాత్రి పగలు కొడుకును సీఎం చేయాలనే కలే ఆయనకు కనిపిస్తోందన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు సమయంలో నీళ్లు నిధులు నియామకాల కోసం కొట్లాడారు, కానీ స్వరాష్ట్రంలో నీళ్లు నిధులు నియామకాలు లభించలేదని అమిత్ షా అన్నారు. केसीआर जब भी चुनाव कराना है करा लो, पहले कराओ बाद में कराओ। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। तेलंगाना में अगली सरकार कमल फूल की बनने वाली है। तेलंगाना की जनता ने नीलू, निधुलू और नियामकालू ये 3 सूत्र दिए थे। मुझे बताओ तेलंगाना वालों, नीलू मिला है क्या? जरा जोर से बोलो, मिला है क्या? निधुलू मिला है क्या? और नियामकालू का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मिला है क्या? भाई केसीआर, हिसाब दो तेलंगाना की जनता को। 8 साल से गद्दी पर बैठे हो, युवाओं के रोजगार का क्या हुआ? केसीआर के मन में युवाओं का रोजगार का मतलब केटीआर का रोजगार है, आपका रोजगार नहीं है भाई। జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాన్ని నిర్వహించేందుకు తమకు అవకాశం కల్పించినందుకు ప్రధాని మోడీ బీజేపీ చీఫ్ జేపీ నడ్డాకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నామని బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ ప్రజలు కష్టాల్లో ఉన్నారని, వారికి భరోసా ఇచ్చేందుకే ఇక్కడ సమావేశాలు నిర్వహించామన్నారు. మోడీ తెలంగాణకు వేల కోట్లు ఇస్తున్నారని, వాటితోనే రాష్ట్రంలో సంక్షేమ పథకాలు అమలవుతున్నాయని బండి అన్నారు. కరోనా సమయంలో పేదలను ఆదుకున్న దేవుడు మోడీ అని కీర్తించారు. బీజేపీతోనే తెలంగాణ అభివృద్ధి సాధ్యమన్నారు బండి సంజయ్. ఇది చూస్తున్న సంతోషం అనిపిస్తుందన్నా, కానీ ఒక్కసారి బాధ అనిపిస్తుంది టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుల విమర్శలు చూస్తుంటే. మన ప్రియతమ నేత మోడీ గారి మీద, మన ఆదర్శ మూర్తి అయిన మన నరేంద్ర మోడీ గారి మీద ఏ విధంగా తప్పుడు భాషను టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఉపయోగిస్తున్నారో ఒక్కసారి ఉంచండి. భరిద్దామా? అరే, ఈ దేశంలో పేద ప్రజలు ఇబ్బంది పడొద్దని చెప్పి, ఆకలితో అలమటించొచ్చని చెప్పి ఈ దేశంలో పేద ప్రజలకు ఉచితంగా బియ్యం ఇస్తున్నందుకు నాన్న నరేంద్ర మోడీని తిట్టున్నది. ఉక్రెయిన్లో యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి అనేక యువకులు ఆ ఉక్రెయిన్లో చిక్కిపోతే యుద్ధాన్ని ఆపి తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలను కాపాడినందుకు నా నరేంద్ర మోడీ గారిని తిట్టేది. భారతదేశమే కాదన్నా, ప్రపంచంలో ఎక్కడికి పోయినా కూడా ఈ పులిని స్వాగతిస్తురన్నా. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ దద్దమ్మలకు, కేసీఆర్ లాంటి మూర్ఖులకు మోడీ గారికి గొప్పతనం తెలియదన్నా. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్న దేనికన్నా అనేక మంది బలిదానాల వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం. కాబట్టి మోడీ గారి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుందాం, కష్టపడి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం, తప్పకుండా అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వేల కోట్ల రూపాయలు నిధులు ఇస్తున్న తెలంగాణ రాష్ట్రానికి. తెలంగాణను చూసి దేశమంతా పాఠం నేర్చుకోవాలని సీఎం కేసీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మండిపడ్డారు.
అవినీతిమయ రాజకీయాలను చూసి నేర్చుకోవాలా, కుటుంబ రాజకీయాలను చూసి నేర్చుకోవాలా, మజ్లిస్ మీ పొత్తును చూసి నేర్చుకోవాలంటూ కేసీఆర్ పై ప్రశ్నల వర్షాన్ని కురిపించారు. తెలంగాణలో బీజేపీ విజయాన్ని సాధిస్తే టీఆర్ఎస్ కంటే మంచి పాలన, నీతివంతమైన పాలన అందిస్తామన్నారు కిషన్ రెడ్డి. ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు నెలకి 20 రోజులు ఫామ్ హౌస్లో ఉండి పరిపాలన చేస్తూ ఉంటే మీ కుటుంబాన్ని, మీ పరిపాలన చూసుకొని ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ నేర్చుకోవాలని అడుగుతా ఉన్నాను. మీరు సెక్రటరీ కూలగొట్టారు, మిమ్మల్ని చూసి నేర్చుకోవాలని అడుగుతా ఉన్నాను. మీది అబద్ధాల పాలన, మీది కుటుంబ పాలన, ఈరోజు అక్రమాల పాలన, అహంకారపూరితమైనటువంటి పాలన చూసి నేర్చుకోవాలని అడుగుతా ఉన్నాను. అందుకే ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీకంటే మంచి పాలన మేము ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. నీతివంతమైన పాలన ఇస్తాము, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి పాలన ఇస్తాము, సమర్థవంతమైనటువంటి పాలన ఇస్తాము, నిజమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్య పాలన ఇస్తాము, పేద ప్రజల సంక్షేమం కోసం పనిచేసేటువంటి పాలన ఇస్తాము. మీలాగా ఫామ్ హౌస్లో ఉండే పరిపాలన మేము ఇవ్వము, సచివాలయానికి రానటువంటి పరిపాలన ఇవ్వను, అవినీతి వచ్చేటువంటి పరిపాలన మేము ఇవ్వము. ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అద్భుతమైనటువంటి పరిపాలన ఇవ్వబోతున్నాము. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలో తెలంగాణలోనూ కమలం వీక్షిస్తుందని యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ధీమాను వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో సాగుతున్న నిరంకుశ పాలనకు ముగింపు పలకడంతో పాటు బీజేపీపై జరుగుతున్న కుట్రలను ప్రజలు తిప్పికొట్టాలని పిలుపునిచ్చారు. యూపీలో డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ వల్ల సుపరిపాలన సాగుతోందని, కేంద్ర పథకాలన్నీ ప్రజలకు అందుతున్నాయని చెప్పారు. एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में तेलंगाना में भी कमल खिलाने का कार्य करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहां पे सुरक्षा भी है, सुशासन भी है और उत्तर प्रदेश समृद्धि की एक नए मार्ग की ओर आगे बढ़ रहा है। तेलंगाना के आप सभी भाइयों बहनों ने अपार जनसमूह के साथ भाग्यनगर के भाग्य को बदलने के लिए इस विशाल रैली के साथ आप यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपके साथ मैं भरपूर सहयोग के लिए आप सबको आश्वस्त भी करता हूं। బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమయంలో టీఆర్ఎస్ కుట్రతోనే ఫ్లెక్సీలు పెట్టిందని హుజూరాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఈటెల రాజేందర్ అన్నారు. ఫ్లెక్సీల కోసం 33 కోట్ల ప్రజాధనాన్ని కేసీఆర్ వృధా చేశారన్నారు. మోడీ ఫ్లెక్సీలు లేకుండా ప్రజల గుండెల్లో ఉన్నారని చెప్పారు. బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చే 20వ రాష్ట్రం తెలంగాణ అన్నారు ఈటెల. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఫ్లెక్సీల మీద లేకపోవచ్చు, ఓటింగ్ల మీద లేకపోవచ్చు, కానీ 135 కోట్ల ప్రజానికం గుండెల్లో మాత్రం చిరస్థాయిగా ఉంటున్న విషయాన్ని మర్చిపోవద్దని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈ దేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ 29 రాష్ట్రాలుంటే 19 రాష్ట్రాల్లో పరిపాలిస్తున్న పార్టీ. ఈ దేశంలోనే అణగారిన వర్గాల జాతులకి, అణచివేత గురయ్యేటువంటి ప్రజానీకానికి నేనున్నా అని చెప్పి మాటలు చెప్పడమే కాకుండా, నేనున్నా అని చెప్పి మేనిఫెస్టోలో పెట్టడమే కాకుండా ఆచరణలో అధికారాన్ని కట్టబెట్టి దేశ ఔన్నత్యాన్ని, గౌరవాన్ని పెంచడమే కాకుండా ఆ జాతుల్లో విశ్వాసం నింపినటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. ఆ నాయకులు నరేంద్ర మోడీ గారు అనే విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు. నేను అంటా ఉన్నా, గింతంత పార్టీ, బుడ్డ పార్టీగా ఉన్న మీరు దేశంలో 19 మంది ముఖ్యమంత్రుల విషయం మర్చిపోకండి. ఇంతకుముందే వారు ఆదేశాలు ఇచ్చిండు, 20వ రాష్ట్రంగా భారతీయ జనతా పార్టీ గెలిచే 20వ రాష్ట్రంగా తెలంగాణ ఉండబోతుందని చెప్పి ఇవాళ కుండ బద్దలు కొండ వారు చెప్పినారు. వారి మాటల్లో ఇవాళ వారి ఉపన్యాసంలో చాలా క్లియర్ చెప్పినారు. ముస్లింలు అనగానే మనం వ్యతిరేకం అని చెప్పే భావన ఉన్నది, ఇది తప్పు.
వాళ్ళు ఏ మతమైనా కావచ్చు కాక, ఏ కులమైనా కావచ్చు కాక, ఏ రాష్ట్రమైనా ఏ ప్రాంతమైనా కావచ్చు కాక, అందరినీ కడుపులో పెట్టుకొని కంటికి రెప్పలాగా చూసుకునే బాధ్యత భారతీయ జనతా పార్టీ మీద ఉందనేటువంటి విషయాన్ని ఇవాళ వారు వక్కాని నుంచి చెప్పడం జరిగింది. ఇవాళ ఎన్నడూ ఎవరు గుర్తించని పద్ధతుల్లో దేశంలో దళిత వర్గం తర్వాత గరీబ్తనంలో ఉన్న వాళ్ళు మత్స్యకారులను గుర్తించి మత్స్యకారుల మీద మొట్టమొదటిసారిగా ఒక మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పాటు చేసి మత్స్యకారుల జీవితాల్లో వెలుగు నింపాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తా అని చెప్పి సమావేశంలో వారు చెప్పడం జరిగింది. భారత ప్రధాన కేసీఆర్ అవినీతి పాలనతో విసిగిపోయిన ప్రజలకు బీజేపీ ఒక ఆశాకిరణంలా కనిపిస్తోందని రాజ్యసభ సభ్యులు డాక్టర్ లక్ష్మణ్ అన్నారు. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పతనమయ్యే సమయం ఆసన్నమైందన్నారు. రాష్ట్రంలో కుటుంబ పాలనకు స్వస్తి పలికేందుకే బీజేపీ విజయ శంఖారావం పూరించిందన్నారు లక్ష్మణ్. తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలు, వారి యొక్క ఆశయాలకు భిన్నంగా కుటుంబ పాలన కొనసాగుతున్నది. నరేంద్ర మోడీ గారు ఆ యొక్క డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ ద్వారానే కేంద్రం యొక్క నిధులు, కేంద్ర పథకాలు నేరుగా పేదలకు చేరేదానికి ఇవాళ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆవశ్యకత ఏర్పడింది. కాబట్టి ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ, మజ్లిస్ పార్టీ ఇవన్నీ కూడా తోడు దొంగలే, ఒక గుడ్డి పక్షులే. ఈ మతోన్మాద మజ్లిస్ పార్టీని రాజకీయంగా ఎదుర్కోవాలన్నా, ఈ కాంగ్రెస్ యొక్క అవకాశవాద రాజకీయాలు ఎదుర్కోవాలన్నా, ఈ టీఆర్ఎస్ కుటుంబ పాలన ఎదుర్కోవాలన్నా ఆ దమ్ము, ధైర్యము, సత్తా, సాహసము ఒక బీజేపీకి మాత్రమే, బీజేపీ కార్యకర్తలు మాత్రమే ఉందనే విషయాన్ని చాటి చెప్తూ తెలంగాణలో కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వం రావాలి. బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు చూసి సీఎం కేసీఆర్ గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతున్నాయని ఆ పార్టీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు డీకే అరుణ్ అన్నారు. ప్రజల ఆశలు, ఆకాంక్షను, హామీలను నెరవేర్చకుండా కేసీఆర్ జనాన్ని నట్టేటు ముంచారని డీకే అరుణ్ ఆరోపించారు. ఆకాంక్షలు నెరవేరాలన్నా, తెలంగాణ యువత ఆకాంక్షలు నెరవేరాలన్నా, తెలంగాణ బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ అన్ని వర్గాల యొక్క ఆశలు నెరవేరాలన్నా ఈ రాష్ట్రం ప్రతి ఒక్క క్షేత్ర స్థాయి నుంచి అట్టడుగున ఉన్నటువంటి కింది స్థాయి వరకు ఉన్నటువంటి బలుగు బలహీన వర్గాల కొరకు ఈ యొక్క ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు అందాలన్నా, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల వాళ్ళకి అందజేయాలన్నా ఈ రాష్ట్రంలో డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. 1 కోటి ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇస్తా అని చెప్పి నీళ్ల పేరు మీద తెలంగాణను దోపిడీ చేస్తున్నటువంటి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అవినీతి కూపంలో కూరుకొని పోయి తెలంగాణ ధనాన్ని విచ్చలవిడిగా దోపిడీ చేస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అన్ని రకాల మోసాల పైన కూడా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు బుద్ధి చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా.